Oh, I can tell you, but then I'll have to kill you. You're travelling with two Sheilas, are you, mate? Yep. Two, eh? Yep. Be a bit of fun, eh? 영국에서 온 친구들과 아웃백 여행을 위해 차를 렌트하는 벤. I think he's really got a girlfriend in Sydney. And why would you lie? He's a bloke. 같은 시각 해변에선 기대에 들뜬 리즈와 크리스티가 벤을 기다립니다. 때마침 해변가 도로에 도착한 벤. 바닷가 도시 브룸에서 시작된 여행의 첫날은 예상대로 부어라 마셔라 정신이 없었죠. Oh, the worst taste in my mouth. 그렇게 숙취로 녹초가 된 몸을 이끌고 다음 날 아침 아웃백 여행을 시작하는 세 사람. Oh my god. Yeah, that's cool. 밤이 되면 캠핑장에서 모닥불을 피워 낭만적인 시간을 보내고 또 여행의 고단함도 달래봅니다. Now we just got a 6-hour drive. He's driving first. 그들은 세계에서 두 번째로 큰 운석 구덩이 울프 크릭을 목적지에 두고 다시 출발하죠. 그런데 그때 운전 중에 가까운 주유소를 발견한 리즈가 잠시 차의 방향을 틉니다. Oh, it's okay, you two. I've got it. Thanks. No problems, guys. 차에서 내린 리즈가 화장실에 들른 사이 Don't go dicking her around, all right? Because she's totally brilliant. If you hurt her, I'm going to have to kill you. 눈치 빠른 크리스티가 슬쩍 벤을 떠보죠. 이윽고 리즈와 크리스티가 휴게소에 들어서는데 그곳 남성들의 지저분하고 거친 말들이 쉴 새 없이 쏟아집니다. You come to yours now, mate. 게다가 유일한 남성인 벤에게 그들이 더러운 제안까지 하죠. Bunch of morons, honestly. Yeah, forget about it, Ben. Oh, I should have smashed him. 그로 인해 한순간 긴장감이 넘치던 휴게소를 벗어나 벤 일행은 서둘러 울프 크릭으로 향합니다. 얼마 후 한적한 사막길에 들어선 직후부터 영화는 그들을 바라보는 관객들을 걱정하게 만들죠. And I hope it doesn't rain. Man, it's gonna be cold tonight. I mean, cold. Here we go. Wolf Creek Crater! We're here. Walking trail. 드디어 목적지에 도착했지만 일행들은 어쩔 수 없이 3시간을 걸어야만 했습니다. All right, 3 hours. Let's do it. Let's go. 젊음과 모험심 하나로 가뿐하게 출발하는 세 사람. 하지만 얼마 지나지 않아 리즈의 걱정대로 비까지 내리죠. This way into the ground. 그러나 얼마 후 Wow. That's impressive. Yeah, you're looking at one of the biggest meteorite craters on the planet. They reckon the explosion from the impact would have been like 200 nuclear bombs going off at the same time. 거대한 크레이터를 보자 모든 걱정이 순식간에 사라집니다. 마침 멋진 풍경을 보고 들떠있는 리즈와 벤은 서로의 호감도 확인하죠. So about an hour to dark. Make it back to Halls Creek easy. Christy's watch stopped too. 하지만 해가 저물어가자 무언가 불안한 징조가 보이기 시작하죠. 시계가 멈추는 건 물론이고 잘 굴러가던 차까지 아무런 반응이 없습니다. Did we leave the lights on? No. Is it in gear? 드넓은 사막에서 마땅히 연락할 방법도 없던 세 사람은 결국 그날 밤 차 안에서 꼼짝없이 갇혀 있어야 했죠. You know the stories I was telling you last night about the UFOs and stuff? When they were around, things stopped working. 그런데 그때 먼 곳에서 불빛이 보입니다. That doesn't look like no car. Shit, it's coming this way. Fuck, it is coming this way. Shit.
벤의 말을 듣고 두려움에 떨고 있던 이들 앞에 다행스럽게도 한 친절한 사냥꾼이 다가오죠. What the bloody hell are you mob doing out here? Scared the shit out of me. 마치 구세주처럼 나타난 사냥꾼이 일행의 차를 열심히 고쳐주자 그들의 경계심도 점점 풀려갑니다. Well, your coil's ready. Cactus, you're not going nowhere. Well, what can we do? 하지만 고장난 자동차로 인해 어쩔 도리가 없던 사냥꾼이 그의 숙소로 이동하자며 그들을 설득하고 Why don't we get him to tow us back into town and we'll get someone there to fix it? Yeah. 잠시 고민하던 세 사람은 어쩔 수 없이 그를 따라가기로 하죠. Where did he say his place was again? South. Feels like we've been driving for hours. 그렇게 친절한 시골 아저씨를 따라 한참을 달린 끝에 사냥꾼의 차는 웬 한적한 폐 창고에 들어섭니다. Nothing like rainwater from the top end. Hey, Mick, this place is amazing. 녹초가 된 그들에게 물을 건네며 잠시 휴식을 취하는 사이 사냥꾼은 자신의 모험담을 들려주며 그들의 긴장도 풀어주죠. 하지만 자신의 말을 허풍처럼 받아들이는 팬을 갑자기 정색하며 쳐다봅니다. Yeah. What did he actually do? Now. I can tell you, but then I'll have to kill you. 서먹했던 분위기는 다시 풀어지지만 사냥꾼이 차를 고치는 사이 일행은 무언가에 취한 듯 금세 잠들어 버리죠. 그런데 얼마 후 잠에서 막 깨어난 리즈가 손발이 결박된 채 어딘가에 갇혀 있습니다. 가까스로 묶여있던 결박을 풀고 밖으로 뛰쳐나온 리즈가 벤과 크리스티를 찾고 있던 그때 크리스티의 비명소리에 창고로 다가가 내부를 들여다보던 리즈는 충격적인 장면을 목격합니다. 친절한 모습으로 그들을 이곳까지 유인했던 살인마 믹 테일러의 진짜 모습을 보게 되죠. 고통 속에 절규하는 크리스티를 구하기 위해 리즈는 재빨리 살인마의 시선을 끌어봅니다. 그리고 그가 잠시 한눈을 판 사이 크리스티를 구하러 가죠. 하지만 이내 불을 끄고 돌아온 믹 테일러가 다시 크리스티에게 다가가는데 Now, Lizzie. 목덜미에 총알이 박힌 살인마가 맥없이 쓰러집니다. 리즈는 어쩔 수 없이 살인마의 차에 피투성이가 된 크리스티를 태우고 미친 듯이 속도를 올리죠. 그러나 쉽게 죽을 리 없던 사냥꾼도 그들을 바짝 따라옵니다. 결국 절벽으로 차를 밀어버린 리즈는 크리스티와 그곳에 매달린 채 위태롭게 몸을 숨겨봅니다. 그러나 문제가 또 있었죠. 이곳을 빠져나가기 위해 반드시 다른 차가 필요했던 두 사람. 리즈는 어쩔 수 없이 다시 창고로 돌아갑니다. You just have to wait here for 5 minutes, okay? Let's get in and out. I'll be quick on my own, okay? 살인마의 총과 차를 훔치러 간 리즈는 그곳에서 연쇄살인마의 흔적들을 발견하고 충격에 빠지죠. 하지만 그렇게 시간을 지체하는 사이 돌아온 살인마에게 결국 잔인하게 살해됩니다. 그 시각 죽을 힘을 다해 찾길로 달려간 크리스티는 다행스럽게도 지나가던 노인에게 구출되죠. 그러나 멀리서 이를 지켜보던 살인마의 저격으로 노인도 크리스티도 모두 살해됩니다. 그렇게 믹 테일러가 친구들을 사냥하는 동안 가까스로 동굴에서 빠져나온 벤으로 인해 결국 이 끔찍한 사건 모두 세상에 드러나죠. 이 작품은 범죄 호러 영화의 대명사 텍사스 전기토 박살과 같은 잔인한 클래식 영화들을 연상케 합니다.
그 중에서도 실제 사건을 모티브로 만들어졌다는 사실 자체가 꽤 충격적이죠. 1989년부터 1992년 사이 호주에서 벌어진 연쇄 살인 사건과 또 다른 사건의 범죄자들을 각각 밋 테일러라는 캐릭터와 그 수법 속에 집약시켰습니다. 해외에서 호주를 찾아온 배낭 여행객을 상대로 엽기 범죄 행각을 벌인 살인마 이반 밀러가 그 주인공이죠. 영화는 클래식한 범죄 호러의 공식을 그대로 답습하고 있는데요. 낯선 여행지로 찾아온 젊은 청춘들과 혹은 커플들, 드넓다 못해 인적이라곤 찾아볼 수 없는 분위기가 처음부터 긴장된 분위기를 조성하죠. 평범하게 생긴 범인의 접근과 한통속처럼 보이는 마을 사람들. 영화는 시종일관 카메라의 시선을 제3자가 바라보는 관점으로 관객들의 긴장감을 증폭시킵니다. 그러나 후반부터 시작되는 살인마의 광기보다 답답하게 범죄 현장을 맴도는 리즈의 행동이 그 공포심을 조금 앗아간달까요? 그럼에도 불구하고 낯선 여행지에서 벌어진 실제 사건이라는 것 자체가 매우 충격적이죠. 인류를 공포에 떨게 만든 팬데믹이 종료되면 여러분은 어떤 곳으로 여행을 계획 중인가요? 한때 여행자들을 공포에 몰아넣은 희대의 범죄 사건, 영화 울프크릭이었습니다.